समस्त को स्वागत। देखो बर्तमान आम आज डिस्कस करवा जे ओडिशा जिके 75 टी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टाट 75 टी क्वेश्चन से आसो हिस्ट्री 25 जियोग्राफी 25 और आर्ट एंड कल्चर जहाँ बहुत मोस्ट इंपोर्टाट से 25 टोटाल मिसिक 75 क्वेश्चन बर्तमान आम डिस्कस करवा। ठीक अच्छे देखो टी स्किप करेंगे नहीं। देखो व्हाट वाज द एनसिएंट नेम ऑफ ओडिशा माने ओडिशार पुरातन नाम कौन ये पूर्वर ओडिशा को कौन कहुला। देखो मगध कलिंग वत्स अंग तार आंसर हूँ कलिंग। ओडिशा को पुराना नाम ओडिशार पुराना नाम थिला कलिंग। चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलिंग वार वाज फॉट ड्यूरिंग द रीन ऑफ व्हिच मौर्यन एम्पायर माने कलिंग जो युद्ध होता ताहा क्यों मौर्य शासकर अमल होता। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ना दशरथ मौर्य। आंसर हूँ अशोक। अशोकों समय आमर जो कलिंग युद्धटी होता जहाँकि 261 ख्रीष्टपूर्व होता 261 ख्रीष्टपूर्व युद्धटी होता कलिंग युद्ध नाम परिचित आ अशोक आम ओडिशा राज्य को माने कलिंग राज्य को आक्रमण करी सब ध्वंस विध्वंस कर अच्छी व्हिच डायनेस्टीज रूलर बिल्ड द कोणार्क टेम्पल माने कोणार्क टेम्पल टी किए निर्माण करते माने क्यों डायनेस्टी रूलर टी माने क्यों वंशर शासक कोणार्कर सूर्य मंदिर निर्माण करते। पल्लव डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी किंबा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। आंसर टी हूँ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जहाँ आम ओडिशा शासन करते जे कि गंग मान चोड़गंग देव, लांगुला नरसिंहदेव ये होती आमर समस्ते ईस्टर्न गंग डायनेस्टीर माने ईस्टर्न गंग वंशर राजा मैंने और से कोणार्कर सूर्य मंदिर से गंग वंशर शासक जे कि लांगुला नरसिंहदेव यहाँ निर्माण करते। अच्छी द फेमस हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू व्हिच एंशिएंट रूलर माने हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन जो होता हाथी गुंफा जो पत्थर शिलालेख क्यों एंशिएंट रूलर को समय होता। एम्परर अशोक, खारवेल, समुद्रगुप्त ना नरसिंहदेव वन। आंसर हूँ खारवेल। खारवेल जी कि ओडिशार गोटे शासक थे महान शासक जी कि हाथी गुंफारे गोटे स्थान गुंफा अच्छी तार नाम दिया हाथी गुंफा आठारे जो पत्थर खोदित शिला लेख अच्छी बर्तमान देखा पाऊँ और जहाँ लिखाई पढ़ी आम से समय विभिन्न जिनिस आम जापर। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट जी आम इन व्हिच सिटी लिंगराज टेम्पल लोकेटेड इन ओडिशा माने ओडिशार क्यों जिला सॉरी क्यों सहर में लिंगराज मंदिर अच्छी पुरी, कटक, भुवनेश्वर ना संबलपुर। आंसर अच्छी भुवनेश्वर। समस्त तो जानते जो यह जो जाति केशरी यहाँ माने तैयारी कराई जे कि समवंशर शासक थे। समवंशर शासक भुवनेश्वर तैयारी करते लिंगराज मंदिर को। ठीक अच्छे तापर जी आम व्हिच सेंचुरी ड्यूरिंग व्हिच सेंचुरी डिड गजपति डायनेस्टी रूल इन ओडिशा माने ओडिशा रे गजपति वंशर शासक माने केते मसीह माने क्यों सेंचुरी माने क्यों शताब्दी रु क्यों शताब्दी मध्य से शासन करुले। 10 रु 12 शताब्दी मध्य ना 15 रु 16 शताब्दी मध्य 7 रु 9 शताब्दी मध्य ना 13 रु 14 शताब्दी मध्य। उत्तरटी हूँ 15 रु 16 शताब्दी मध्य। देखो गजपति डायनेस्टी केवे आरंभ होता तो तार आंसर टी हूँ 1435 ख्रीष्टाब्द कपिलेन्द्र देव नामक जो आमर शासक जो फास्ट से गजपति डायनेस्टी को आरंभ करते। तापर जी आम इन व्हिच ईयर ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार एंड ओडिशा प्रोविंसेस टू फॉर्म ए सेपरेट प्रोविंस माने ओडिशा हवा कथा ओडिशा ओडिशा कहवा ठीक होनी माने ठीक अच्छे से समय ओडिशा कहला आ ओडिशाटी केबे बिहार ठारू अलग है गोटे अन्य प्रोविंस माध्यम माने गोटे स्टेट तो कही पारे गोटे प्रोविंस कहीपर। तार आंसर टी हूँ 1900 केते हम 1936 मसीहा आम 1936 मसीह आम ओडिशा आम
ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 1912 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗାଲ ଠାରୁ ଆମେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବଙ୍ଗାଲ ଠାରୁ ଭାଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟି ବିହାର ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ ମିଶିକି 1936 ମସିହାରେ ତାକୁ ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ମାନେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1936, 1943, 1949 ନା 1950? 1947 ନା 1950? ଆନ୍ସରଟି ହେବ 1943। 1943 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ, ମାନେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କେଉଁ ଶାସକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ? ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍, ଅନନ୍ତବର୍ମ ଦେବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ଖାରବେଳ? ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯିଏକି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟା ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମାନେ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ଥାଏ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ? ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍। ମାନେ ନାଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଗଲ ରୁଲର ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଆଫଗାନ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଫଗାନ ରୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ଶେଷରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ 1568 ମସିହାରେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶାସକମାନେ ଏଠାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଫଗାନ ରୁଲର ମାନେ ତାପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଆଫଗାନ ରୁଲର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ? ମାନେ କାହା ସମୟରେ କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆଫଗାନ ରୁଲର ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ? ତାହା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆକବର। ତାପରେ ଯିବା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ କିଙ୍ଗ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଫ୍ଟ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କଟକରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀଟି ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1592। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଅଲିବର୍ଦି ଖାନ୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଲର ନବାବ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଟ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଲିବର୍ଦି ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କେବେ ବଙ୍ଗାଲରେ ମିଶାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 1751। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଟେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଇଂରେଜମାନେ ଟେକ୍ ଓଭର କରିନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 1803 ମସିହା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଭିଲିୟନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇକ ରେଭିଲିୟନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ କିଏ ଲେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ଲିଡର ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ଆନ୍ସରଟି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହିଁ ଭାଗ ଗଣ ନେବେ, ସେ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ 1817 ମସିହା। 1817 ମସିହାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ NCERT ଯେଉଁ ବହି ଅଛି, ପୂର୍ବ NCERT ବହିରେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମାନେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ NCERT ବହିରେ
ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବିଲିୟନ୍ ମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କୌଣସି ସେଠାରେ ନାଁ ପତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ମିଶିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଦ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାର ଏମ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଟ୍ ୟୁନାଇଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ରିଜିଅନ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷ। ସେ ଆମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠିତ କରିଥିଲେ 1936 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1934 ମସିହାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବ, ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 1936 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ କହିଥାଉ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ନା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିଏକି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ତୋଷାଳୀ। ତୋଷାଳୀ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଏମ୍ପିୟର, ମାନେ ତୋଷାଳୀ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ତାହା କେଉଁ ଏମ୍ପରରଙ୍କ ସମୟରେ, ମାନେ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ? ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଗୁପ୍ତ ବଂଶଙ୍କର ସମୟରେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନା କୁଷାଣ ନା ସାତବାହନ ସମୟରେ? ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ତୋଷାଳୀ କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହୋଇକି ଥିଲା? ତାହା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ, which ancient city of Kalinga was known as port city and was a major trading hub, ମାନେ କେଉଁ ପୁରାତନ ସିଟି ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାକୁ ପୋର୍ଟ ସିଟି କହିଥାଉ, ମାନେ ବନ୍ଦର ସହର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ହବ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ହବ୍ ଥିଲା। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାଲୁର ନା ଧଉଳି? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପାଲୁର, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଲୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋର୍ଟ ସିଟି ନାମରେ ତାକୁ ନାମିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଖେଦକ ରିବିଲିୟନ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ଖେଦକ ରିବିଲିୟନ୍ଟି ମାନେ ଖେଦକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି, ହେଲା ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି, ମାନେ ଯେ ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମାନେ କେବେ ଖେଡ଼କ ରିବିଲିୟନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକଚାଟିଆ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବେପାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ବେପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୁଣ। ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଡ଼କ ରିବିଲିୟନ୍, ମାନେ ଖେଡ଼କ ନାମକ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହା କେତେ ମସିହାରେ? ତାହା ଅଛି 1828 ମସିହାରେ। 1828 ମସିହାରେ ଖେଡ଼କ ରିବିଲିୟନ୍ଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି which region of ଓଡ଼ିଶା was sometimes referred to as ଓଡ୍ର ଦେଶ, ମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରେ, କେଉଁ ରିଜିଅନର, ମାନେ କେଉଁ ରିଜିଅନର ତ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଟାଇମ୍ସ, ମାନେ କେବେ ନା କେବେ ଦିନେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଓଡ୍ର କୁହାହେଉଥିଲା ନା ଓଡ୍ର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ୍ର କିମ୍ବା ଓଡ୍ର ଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା କେବେ ଦିନ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଏରିଆଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେ ଓଡ୍ର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ। ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ସମ୍ବଲପୁର ରିବିଲିୟନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହ କିଏ ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ?
ମାନେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ନା ଚକରା ବିଷୟ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ ରୁଲର୍ସ ମିନିଂ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍? ମାନେ ଗଜପତି ରୁଲର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଜପତି ରୁଲରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାର ନାମ ଥିଲା ଗଜପତି। ଆଉ ଗଜପତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ। ଗଜପତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରୁଲର ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସେ ନାମ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଟୁ ରୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ମୁସଲିମ୍ ରୁଲ୍? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଶେଷ ରୁଲର ଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ। ତାପରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର, ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ମାନେ 1435ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶାସକ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କହିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଜପତି ବଂଶର ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ବଂଶର ଶାସକ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ, ମାନେ ଗଜପତି ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ। ତାପରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି in which year did Sri Chaitanya Mahaprabhu arrive in Puri and spend the rest of his life there? ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ସେଠାରେ ବିତେଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି 1510 ମସିହାରେ। 1510 ମସିହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସମାଜ ସୁଧାରକ ଥିଲେ, ସେ ସାରା ଭାରତରେ ବୁଲିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିକି ଆମ ଏ ଚାରିଧାମ ସେ ବୁଲିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ 1510 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେଟେଡ୍? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ, ଭାରତର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାଟି ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାଟି ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟିର ନାମ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି କିପରି କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ ତା'ର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ ଯାହାକି କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଲଗୁନ୍? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲଗୁନ୍ କ'ଣ? ମାନେ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ, କ୍ଷାରୀୟ ଜଳର ଲଗୁନ୍ର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱୀପ, ଉପଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଦ୍ୱୀପ କବାଟା ଭୁଲ ହେବ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଦ୍ୱୀପ କବାଟା ଭୁଲ। ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ରଦ ତାକୁ ଆମେ ଲଗୁନ୍, କିନ୍ତୁ ହ୍ରଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲେକ୍ ତ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲଗୁନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏକି ଲେକ୍ଟି କ'ଣ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହ୍ରଦଟି କ'ଣ? ଯେପରି ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଥିବ, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ମାନେ ପାଣି ଏଠାରେ ଜମି ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ, ତାକୁ ଆମେ ହ୍ରଦ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଲଗୁନ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଅଛି ଆମର ଚିଲିକା। ଆଉ ଚିଲିକାଟି କ'ଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ନା? ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲଟି ଆମ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ।
ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠାରେ ଥିବା ମଧୁର ଜଳଟି ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର୍ ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମିଶିଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେଉ, ଲଗୁନ୍ କହିଦେଉ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଗୁନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ଲେକ୍। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ ରିଭର, ମାନେ ମହାନଦୀ ରିଭରର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥଳଟି କେଉଁଠି? ଅମରକଣ୍ଟକ ହିଲ୍ସ, ସିହାୱା ହିଲ୍ସ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହିଲ୍ସ ନା ମାଲ୍ୟଗିରି ହିଲ୍ସ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ସିହାୱା ହିଲ୍ସ। ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଅମରକଣ୍ଟକ ହିଲ୍। ଅମରକଣ୍ଟକ ହିଲ୍ ନୁହଁ, ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲେଟୁ, ମାନେ ଅମରକଣ୍ଟକ ଯେଉଁ ମାଳଭୂମିର ସିହାୱା ହିଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ରିଭରରୁ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟି କ'ଣ? ପିପଲ୍, ବାନିୟନ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନା ଶାଲ? ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ତାହା ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ abundance in ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍, ରେଡ୍ ସଏଲ୍, ଏଲୁଭିଆଲ୍ ନା ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ। ତାପରେ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଆମେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ୟୁନେସ୍କୋର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନାମିତ, ମାନେ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମ ଅଛି ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଶିମିଳିପାଳଟି ଗୋଟିଏ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ଛୋଟ ଲେଭେଲର, କିନ୍ତୁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କହିଥାଉ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ତାପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାହା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଟି, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ମିଳେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜଟି କ'ଣ? ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତମାଳା। କିନ୍ତୁ ଆରାବଳୀ ତ ନାହିଁ, ଆରାବଳୀ ଆମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ସତପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କହୁଛି, ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ତାପରେ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1662 ଫୁଟ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଯାହାକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବତ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଓମାଳି ଆସେ ନାହିଁ, ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଟ୍ରପିକାଲ ମାନସୁନ୍, ଏରିଡ୍, ମେଡିଟେରିଆନ୍ ନା ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ମାନସୁନ୍। ଟ୍ରପିକାଲ ମାନେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ, ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଏ ଟ୍ରପିକାଲ ମାନସୁନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍? ଏସିଟିକ୍ ଲାୟନ୍, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ, ଟାଇଗର୍ସ ନା ଏଲିଫାଣ୍ଟ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ରିଭର ଫ୍ଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଶା
that does not directly drain into the Bay of Bengal ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇନଥାଏ ମାନେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯିଏକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଉଛି ଆମ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାନେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉ ମେନି ମେଜର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ୍ ଅଛି? 4ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମାନେ ନାମ ଦିଆହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ କହିଥାଉ ଆମେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କହିଥିବା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଜିଅନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ଲେଟୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ମାନେ ଫ୍ଲୁଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫ୍ଲୁଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ମାନେ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମିତି ନଦୀ ଯାଇଛି ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ ଯାର ଉପନଦୀ ମାନେ ଏଠାରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ମହାନଦୀର ଆମେ ଫ୍ଲୁଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ କହିବା ମାନେ ମହାନଦୀର ନଦୀ ଅବବାହିକା କହିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ 4ଟି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜୋରନ୍ଦା ମଠ, ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ସାଇଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ। ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜୋରନ୍ଦା ମଠ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେଟୁ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ପ୍ଲେଟୁ ପ୍ଲେଟୁର ଅର୍ଥ ମାଳଭୂମି, କେଉଁ ମାଳଭୂମି ଆମ ସାଉଥ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ଲେଟୁଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛି? ସାଉଦର୍ନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ଲେଟୁ। ତାପରେ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ବହୁତ ଫେମସ୍? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତାର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋରାପୁଟଟି ହେଉଛି ଆମ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ପୋର୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦରର ନାମ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର। ପାରାଦୀପ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଭାରତର ଯେଉଁ 13ଟି ଭାରତର ମେଜର ପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପାଳପୁର। ଧାମରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାନ୍ଦପୁର ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲୋ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ସମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନ ବହିଥାଏ? ଲୁ, କାଳବୈଶାଖୀ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନା ମେଙ୍ଗୋସୋର? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଆଭରେଜ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ଯେମିତି ତାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଅଛି ତାର ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ତାର ଆଭରେଜ୍ ୱିଥ୍ଟା କେତେ ମାନେ ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରସ୍ଥଟା କେତେ, ତାର ଚଉଡ଼ାଟା କେତେ? ଆଭରେଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 10ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆଭରେଜ୍ ୱିଥ୍। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବା ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଭ୍ୟାଲିଟି ମାନେ ନଦୀ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାର ନାମ ଅଛି ମହାନଦୀ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି। ମହାନଦୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯିଏକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ବହିଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଟି ଅଛି? ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଉପତ୍ୟକା ଆମ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼େ, ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼େ। ମହାନଦୀ ଜାଣିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଅଛି।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ବୈତରଣୀ ତ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏବଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏବଣ୍ଡେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଡେସିଡିୟସ୍ର ଫରେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଯାର ଅଂଶ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଷର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଥରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ତାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଅରଣ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ? ମାନେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ତପ୍ତପାଣି। ତପ୍ତପାଣି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଯାହା ତପ୍ତପାଣି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ୍ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟା, କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ତାର ସମୁଦ୍ର ତଟଟା କେତେ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 480 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ପାଖାପାଖି 480 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଯେଉଁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ତଟର ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଲେନ୍ଥ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ, ତେବେ 480 କିଲୋମିଟର ହେବ ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ତ ଗଲା, ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ। ଓଡ଼ିଶୀ ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି ସେ। ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 8ଟି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା। ଦ ଫେମସ୍ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରଥଯାତ୍ରା? ଚାରିଆଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଇନ୍ ପୁରୀ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଥଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଘୁରାଜପୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଠାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେବଳ କପଡ଼ାରେ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କପଡ଼ା। ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ମାନେ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କ୍ଲଥ୍, ମାନେ କପଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆର୍ଟଟି କ୍ଲଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫନ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ? ମାନେ କେଉଁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମାନେ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏହା କରିଥାନ୍ତି। ତାର ନାଁଟି ହେଉଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାନେ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯାହା କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ? ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ତାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଏ ପ୍ରୋମିନିଏଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଆସିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କବି ସମ୍ରାଟ? କବି ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୈଦହୀଶ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡୋକରା ଆର୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରିଲି ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍? ମାନେ ଡୋକରା ଆର୍ଟଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଡୋକରା ଆର୍ଟ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ କାଷ୍ଟିଂ। ନନ୍ ଫେରସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଲୋହବିହୀନ ମେଟାଲ କାଷ୍ଟିଂକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡୋକରା ଆର୍ଟଟି ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଦ ବିଗିନିଂ? ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସିଜନ୍? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଜନ୍, ଯାହାକୁ
एग्रिकल्चरल सीजन बिगिनिंग बिगिनिंग भाव माने आरंभ है से अनुसार गोटे पर्व पालन करे जहाँ मुख्यतः वेस्टर्न ओडिशा रे करा जाए तार नाम हूँ नुआखाई। तापर जे द घुमुरा इज ए फोक डांस। घुमुरा गोटे फोक डांस माने जानते गोटे लोक नृत्य फोक ड्रम एंड डांस ताको डांस गोटे घुमुरा डांस मध्य अच्छी फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ ओडिशा डांस फॉर्म टी आउ गोटे से कौन ड्रम टी घुमुरा ड्रम से गोटे ड्रम टी गोटे डांस फॉर्म टी जहाँकि ओडिशार क्यों पार्ट रू माने क्यों अंचल ओरिजिनेट होती हूँ वेस्टर्न ओडिशा घुमुरा डांस एवं ड्रम टी आरंभ होपर अच्छी व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल ओडिशियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिजम्बलिंग ए स्ट्रेंथ ल्यूट। ओडिशार क्यों एभलिया गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थ जमी वाद्ययंत्र जहाँ जो थे स्ट्रिंग व्यवहार कर माने स्ट्रिंग अर्थ माने सूता व्यवहार माने तार व्यवहार कर जपरी बिनारे थे ठीक सेहीपरि ओडिशा रे मध्य गोटे कौन अच्छी गोटे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट माने ओरिजिन होती तार नाम होची केंदर। केंदरा बहुत इंपोर्टेंट गोटे केंदरा गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे कि स्ट्रिंग व्यवहार कर माने तार व्यवहार कर जपरी बिनारे आउ ता सहित जो भायोलिन व्यवहार कर तार ठीक सेहीपरि आम केंदरा रे मध्य ओडिशार गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे कि स्ट्रिंग रिजम्बल कराए। तापर नेक्स्ट होची व्हिच एंशिएंट यूनिवर्सिटी क्यों एंशिएंट माने पुरातन प्राचीन विश्वविद्यालय जहाँकि बुद्धिस्ट मानक गोटे इंपोर्टाट सेंटर लर्निंग सेंटर थिला शिक्षण केन्द्र थिला जहाँकि ओडिशा रे थिला तार नाम अच्छी पुष्पगिरी माने जो आमर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर टे थिला ओडिशा रे गोटे यूनिवर्सिटी थिला पुष्पगिरी से यूनिवर्सिटी नाम ओडिशा रे थिला बहुत इंपोर्टाट देखो या गोटे एंशिएंट यूनिवर्सिटी जहाँ ओडिशा रे थिला पुष्पगिरी नाम नामित जहाँ ओडिशा रे थिला ता बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर नाम नामित थिला। तापर अच्छी एपिलाक बहुत इंपोर्टाट एपिलाक वर्क पिपिली एपिलाक अर्थ होची चांदुआ। चांदुआ काम ओडिशार पिपिली रे प्रसिद्ध ता कौन माने से एपिलिक रो अर्थ कौन माने कौन क्या एपिलिक कह पार स्टोन कार्विंग क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी एंड पैच वर्क मेटल क्राफ्ट ना वुड कार्विंग। स्टोन कार्विंग तो नुहे मेटल कार्विंग नुहे वुड कार्विंग नुहे आंसर टी हो क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी एंड पैच वर्क माने क्लॉथ माने कौन कहते करा जाए चांदुआ माने चांदुआ सेठारे तैयारी करा जाए आ ताहा चांदुआ तैयारी करिबारे पई ओडिशार हमर पिपिली नामक स्थान जहाँकि पुरी जिल्ला रे अछि ताहा प्रसिद्ध। तापर जो व्हिच ओडिशियन आर्ट फॉर्म इनवॉल्व्स माने ओडिशार क्यों आर्ट फॉर्म इनवॉल्व्स होछि जहाँकि डेटिज एवं मेथोलॉजिकल फिगर पई प्रसिद्ध। डेटिज रथ देवी मानक पई एवं मेथोलॉजिकल रथ जो पुरातन काल जो पुरातन कथाबार्ता लोक कथा पई प्रसिद्ध। स्टोन कार्विंग टी कौन सॉफ्ट स्टोन गोटे प्रकार सॉफ्ट स्टोन कार्विंग जहाँकि देवी मानक पई सेठारे अर्पण करा जाय। तापर अछि व्हाट इज चिता इन ओडिशा कल्चर। ओडिशार कौन एक चिता ओडिशार कल्चर रे गोटे कौन ओडिशियन कल्चर गोटे कौन आंसर टी होची ट्रेडिशनल फ्लोर आर्ट माने ट्रेडिशनल पूर्व काल जो ट्रेडिशनल अति पारंपरिक गोटे फ्लोर माने जाने चट्टाण रे विभिन्न प्रकार आर्ट माने करा जाते ताकू आमे चिता बोली कहता ठीक अछि। तापर अछि ओडिसी डांस फॉर्म टाइपिकली फीचर्स व्हाट काइंड ऑफ थीम माने ओडिसी डांस फॉर्म टी मुख्यतः क्यों प्रकार थीम तार फीचर कौन क्यों प्रकार थीम रो फीचर आंसर टी होची माइथोलॉजिकल स्टोरीज माने पूर्व कालर जो माइथोलॉजिकल थिला से स्टोरी गुडी को नहीं आम जो ओडिसी डांस टी फॉर्म कराई माने मुख्यतः तैयारी कराई ता सहित स्पेशली रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ माने जगन्नाथ को रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल स्टोरी को लेकिन ओडिसी डांस टी परफॉर्म करा जाए ता सहित यहाँ
ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପୁରା ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଟୁ ୱାର୍ସିପ୍ ଗଡ଼େସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼େସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ଼େସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ। ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ଗଡ଼େଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟତଃ ୟଙ୍ଗ ବୟମାନେ ଏଜ୍ ଫିମେଲ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫିମେଲ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବଏଜ୍ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ବଏଜ୍ ମାନେ ତାହାକୁ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିପୁଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରସଗୋଲା। ରସଗୋଲା କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ପପୁଲାର ସୁଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ମେଡ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ଫର୍ମ, ମାନେ କେଉଁଥିରୁ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ରସଗୋଲା? ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଛେନା। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଟେଜ୍ ଚିଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଛେନାରୁ ଆମେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିଥାଉ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଆଇ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଆଇ ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ରସଗୋଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିଗଲା ଆଉ ଏହି ରସଗୋଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ୱାର୍, ମାନେ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ଜଣାଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମ୍ପରର ଅଶୋକ, ଏବେ ଜାଣିଦେବୁ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଣାର୍କ ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ, ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ, ଯାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାର ଯାହାର ପୁଅ ଥିଲେ ଅଶୋକ, ଆଉ ଅଶୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ, ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ଆମ ଇତିହାସରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଥାଏ ଆମ ଇତିହାସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ତାରକସି କାମ। ତ ତାରକସି ୱାର୍କ ଅଫ୍ କଟକ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନସିପ୍, କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନସିପ୍ ଯେଉଁ ଆମ ତାରକସି କାମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାରକସିର କାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହାକି କଟକରେ ମାନେ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ କଟକରେ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରୀ, ମାନେ ସିଲଭର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ରୂପାର ତାରକସି କାମ, ମାନେ ରୂପା ଆଣିଥିବା ରୂପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଏଭଳି କରି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ତାରକସି କାମ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରୀ। ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏଭଳିଆ ପଡ଼ିବନି ଯେ ରୂପାର ତାରକସି କାମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ is a prominent archaeological site in Odisha known for its ancient caves with Jain inscription, ମାନେ ଜୈନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ଜୈନ ଶିଳାଲେଖ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବା ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିଟି ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆମର, ତାହା ଜୈନ ଶିଳାଲେଖ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାନେ ଯେ ଜୈନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମ ଯେଉଁ ଖାରବେଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରୁଣା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 2000 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ସ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି, ପଥରକୁ ଖୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଲେଖାଯାଇଛି? ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜୈନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲେଖି ଖୋଦି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ରିସିଭ୍ଡ ଦ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର। ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମାରେ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି
ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାପୋଡ଼ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ସୁଇଟ୍ ଯାହାକି ଚିଜ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିଜ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ତାହା କେତେ ମସିହାରେ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, ମାନେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ମାନେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 1242 ମସିହାରୁ 1254 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା 13 ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, 13 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ହୋଇଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।